स्वागत है विद्यार्थी मित्रों। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स में मित्रों आपणे जे पार्ट नंबर 6 जोवो छे। तो आपणे गई काले मित्रों समतापी प्रक्रियानी बात करी थी। समतापी प्रक्रिया एने कहेवाय के जेमां छे ए तापमान छे ए अचल रहेतुं होय एने समतापी प्रक्रिया कहेवाय। हवे मित्रों आपणे आजे सममोसमी प्रक्रिया जोवी छे। सममोसमी प्रक्रिया तो सममोसमी प्रक्रिया कोने कहेवाय एना विषे बात करी दी। सममोसमी प्रक्रिया मित्रों ए कहेवाय के जे प्रक्रिया दरमियान उष्मानो विनिमय थतो न होय, मतलब उष्मा छे मित्रों केवी रीते होय, अचल रहती होय। जे प्रक्रिया दरमियान उष्मा छे अचल रहती होय अथवा एवी रीते कही शकाय के धारो के मारी पासे आ तंत्र छे, तंत्रनी आजुबाजुनुं शुं कहेवाय, परिसर कहेवाय। तंत्रनी आसपासनुं शुं कहेवाय, परिसर कहेवाय। तो तंत्र अने परिसर वच्चे उष्मानी आपले थती होय नहीं, उष्मा अचल रहती होय तो एने सममोसमी प्रक्रिया कहेवाय। चालो मित्रों सममोसमी प्रक्रिया विषे थोड़ी आगळ बात करीए। तो सममोसमी प्रक्रिया छे आपणे एक थर्मोडायनेमिक्सनो नियम जोईए तो डेल्टा प्रथम नियम डेल्टा क्यू बराबर शुं छे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबल्यू। आमा मित्रों सममोसमी प्रक्रिया कीधुं छे उष्मा अचल छे, मतलब उष्मानो फेरफार केवो थाय, जीरो। उष्मानो फेरफार केवो थाय, जीरो। तो डेल्टा क्यू बराबर जीरो मूकी दईए तो आपने मळे डेल्टा यू प्लस डेल्टा डबल्यू, अथवा डबल्यू ने आम जवा दईए तो डेल्टा यू बराबर माइनस डेल्टा डबल्यू मळे। आ मित्रों आपणी पासे आंतरिक ऊर्जानुं आवुं सूत्र मळ्युं छे। कही शकाय के अहींया कार्यमां शुं थाय छे, माइनस छे तो कार्यमां शुं थाय छे, घटाडो थाय छे। आवुं न केवुं होय तो मित्रों आने बीजी रीते लखी शकाय। शुं लखी शकाय, माइनस हूँ आने आपी दऊं तो माइनस डेल्टा यू बराबर डेल्टा डबल्यू आवुं पण कही शकाय, है ने। मतलब के तमे जे कार्य करो छो कार्यना कारणे शुं थई जाय छे, आंतरिक ऊर्जामां घटाडो थाय छे। जे पण कार्य करो छो कार्यना कारणे आंतरिक ऊर्जामां घटाडो थाय छे, है ने। तो आ रीते कही शकाय। अने थर्मोडायनेमिक्सनी बात करीए मित्रों आपणे बोयलनो नियम जोयो तो ज्यारे तापमान अचल हतो, ज्यारे तापमान अचल हतुं त्यारे आपणे पी अने वी वच्चेनो संबंध आपणे पी प्रपोर्शनल टू वी जोयो तो, 1/v। अने आना उपरथी आपणे शुं कीधुं हतुं के पीवी बराबर अचल। परंतु मित्रों अहींया सममोसमी प्रक्रिया छे, अहींया तापमान अहींया उष्मा अचल छे। शुं अचल छे, उष्मा अचल छे। तो एना माटे बोयलना नियममां थोड़ोक फेरफार करवो पड़े एम छे। अने आ जे फेरफार हमणां आपणे करीए छीए ए फेरफारनी साबिती आपणे नथी करवानी, कारण के आमां आपणे डायरेक्ट आ फेरफार स्वीकारी लेवानो छे। तो आदर्श वायु माटे सममोसमी प्रक्रिया माटे केवी सममोसमी प्रक्रिया माटे आपणे आ संबंध डायरेक्ट याद राखवानो छे, पीवी। आ पीवी संबंध हतो पण मारे रेस टू शुं आवशे, गामा। शुं आवशे, गामा बराबर अचल। आ संबंध एक मित्रों याद राखवानो छे। जो अहींया गामा एड थई गयो सूत्रमां सममोसमी प्रक्रिया माटे। तो के आ गामा शुं, तो के गामा आपणे काले वात करी हती तो के अचल कदे मोलार विशिष्ट उष्माधारिता अने अचल दबाण मोलार विशिष्ट उष्माधारिता। तो दबाण विशिष्ट उष्माधारिता अने कदे मोलार विशिष्ट उष्माधारिता आनो गुणोत्तरने शुं कहेवाय, गामा कहेवाय। ओके, तो एक याद राखवानुं छे। चालो हवे आपणे सममोसमी प्रक्रिया ज्यारे थाय छे त्यारे आपणे कार्यनी गणतरी करीए, है ने। त्यारे आपणे कार्यनी गणतरी करीए। धारो के सममोसमी प्रक्रिया थाय छे एमां फेरफार क्या थाय, शरूआतमां धारो के दबाण P1 हतुं, कद V1 हतुं अने तापमान T1 हतुं। आमांथी मित्रों अंतिम अवस्था आ प्रारंभिक अवस्था छे, इनिशियल अवस्था। अंतिम अवस्था शुं थाय छे, P2 दबाण, V2 कद, T2 तापमान। आ अंतिम अवस्था छे, फाइनल स्टेज। तो आ अवस्थामांथी फाइनल अवस्थामां जाय छे, प्रारंभिक अवस्थामांथी फाइनल अवस्थामां, त्यारे आपणे कार्य करवुं पड़े। ए कार्य आपणे गणी लईए अने कार्यनुं मित्रों हुं डायरेक्ट सूत्र मूकું છું अहींया। कार्यनुं हुं डायरेक्ट सूत्र मूकું છું अहींया के कार्य बराबर प्रारंभिक अवस्था V1 कद हतुं, अंतिम कद थई गयुं V2 अने आपणी पासे कार्यनुं सूत्र हतुं P डेल्टा V। डेल्टा V नी जग्याए हुं dV लखी शकું तो P * dV। आपणे मित्रों गई काले पण लख्युं तो आ, है ने आना परथी आपणे एक संबंध तारवीए। जो चलो आ इक्वेशन लखी नाख्युं छे। हवे आमां किंमत मूकवी छे आपणे। तो हमणां मैं आपणे सूत्र मेळव्युं के PV गामा बराबर अचल। सममोसमी प्रक्रिया माटे PV गामा बराबर अचल।
तो मित्रों अहींया पीवी रेस टू गामा बराबर अचल छे। अचल जग्याए धारो के हूँ के मूकी दऊँ, अचलांक शुं मूकी दऊँ, के मूकी दऊँ, है ने। तो अचलांक के मूकी दऊँ तो पीवी तो अचलांक मूकी दो पीवी रेस टू गामा बराबर अचलांक मूकी दीधो मैं के। हवे आपणे अहींया पी एम राखुं छुं दबाणने। आ वी रेस टू गामा छे ए सामे जाए तो भागाकाરમાં जाए, पण एने उपर लखुं तो गामानी केवी घात आवे, माइनस आवे। तो आ रीतनुं समीकरण आपणे मळे। ओके, हवे जो आ पीवी रेस टू गामा बराबर अचल छे, चालो एना परथी આપણે समीकरण મૂક્યું। तो दबाणनी किंमत मूकी दઈએ। આપણે હમણાં કાર્યનું સૂત્ર લીધું હતું। કાર્ય બરાબર શું લીધું હતું, સંકલનમાં v1 થી v2 અને જ્યાં દબાણ હતું દબાણ બરાબર મૂકી દઉં અહીંયા કે v રેસ ટુ ગામા દબાણનું મૂકી દીધું। કારણ કે જો તમે અહીંયા તો અહીંયા p ઇન્ટુ ડીવી છે, તો p ની કિંમત આપણે મૂકી દીધી, ડીવી આપણે કાંઈ એમને રાખીએ છીએ, તો અહીંયા ડીવી ની કિંમત એમને રાખું ડીવી। ચાલો આમાંથી શું અચળ છે, तो कि के अचल है, तो के ने आपणे काढी लईए बारो। तो अंदर संकलन में शुं वधशे, तो कि v1 थी v2 v रेस टू माइनस गामा इंटू डीवी। अने जो आ v रेस टू माथे घात है एटले आपणे संकलन कई रीते करशुं, तो कि घात में वधारो थाय ने घात आवे छेद में, तो अहींया के एमनम अने v रेस टू माइनस गामा प्लस 1 अने आ घात छे छेद में आवशे, गामा माइनस गामा प्लस 1 छेद में आवशे। अने लिमिट केटली छे, तो कि v1 थी v2 सुधी। चालो हवे लिमिट मूकी दईए आपणे। हवे पहेला उपरनी लिमिट मूकीए पछी नीचेनी लिमिट मूकीए। तो के एमनम उपरनी लिमिट मूकी दईए। ऊपर केटला छे, v2 छे, तो v2 आवी जशे, v ની જગ્યાએ v2 અને આ 1 પ્લસ છે ને આગળ લખું છું અને ગામા માઇનસ છે ને પાછળ લખું છું, 1 માઇનસ ગામા લખું છું। અને નીચેની लिमिट મૂકી છે તો વચ્ચે માઇનસ નિશાની, v ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવા છે, v1 મૂકવા છે અને माथे घात के 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा अने ज्यां 1 माइनस गामा है एने आपणे आगळ लई लईए केना छेद में 1 माइनस गामा छेद है ने आपणे आ बाजू लई लीधो छे। ओके, तो आ टाइपनुं समीकरण आपणे मळी गयुं कार्य बराबर। हवे मित्रों आ v2 माइनस v1 है, आवुं समीकरण आपणे मळी गयुं। हवे मित्रों के ने अंदर गुणी दऊं छुं। आ के जे बारो छे ने एने आपणे अंदर गुणी दईए, तो अहीं खाली वधशे 1 माइनस गामा वधशे, के अंदर जाए तो के इंटू v2 1 माइनस गामा अने माइनस के इंटू v1 1 माइनस गामा। मित्रों आ w बराबर आपणे समीकरण याद राखवानुं छे। हवे आपणे आमां के नी किंमत मूकवी छे, मारे शेनी किंमत मूकवी छे, के नी किंमत मूकवी। तो के नी किंमत क्यांथी मूकशुं, तो मित्रों आपणी पासे आ समीकरण छे पीवी रेस टू गामा बराबर के। तो मित्रों के बराबर शुं छे, के तो अचल छे, तो आना परथी आवुं समीकरण लखी शकाय के P1 V1 रेस टू गामा होय प्रारंभिक अवस्था त्यारे पण अचलांक के मुकाय, पछी P2 V2 रेस टू गामा होय त्यारे पण अचलांक के, कारण के अचलांक तो कई फरवानो छे नहीं। तो जो के बराबर हूँ बे किंमत मूकी शकूँ, P1 V1 मूकी दऊँ, के बराबर P2 V2 मूकी शकूँ। तो आपणे जो आपणे थोड़ो मगजनो उपयोग करी, जो अहींया V2 छे, V2 शो, तो V2 साथे जे के आवेलो छे एनी साथे शुं किंमत मूकशुं आपणे P2 V2 અને v1 સાથે જે કે આવેલો છે તો કેની જગ્યાએ શું મૂકશું, p1 v1। ચાલો આપણે કિંમત મૂકી દઈએ એટલે આપણે આઈડિયા આવી જાય। તો w બરાબર આપણી પાસે 1 ના છેદમાં અહીંયા 1 માઇનસ ગામા તો 12 હતા। અંદર કાઉન્સની વાત કરીએ તો કાઉન્સમાં હવે શું વધશે, તો કે પેલા k1 હતા, k1 ની જગ્યાએ શું મૂકું છું, p2 v2 મૂકી દીધા મેં, અને અહીંયા હતા જ v रेस टू 1 माइनस गामा तो हता ज। ओके, अने p2 v2 रेस टू गामा सॉरी गामा अने वच्चे माइनस निशानी तो हती ज। अहींया हुं हता के हतो, के नी जग्याए हुं मूकું છું p1 v1 रेस टू गामा अने बीजुं अहींया v1 1 माइनस गामा तो हतुं ज। तो हवे तमे जुओ अहींया आ v2 v2 सरखा थई गया, आधार सरखो छे तो घातनो सरवाळो थाय, घातनो तमे सरवाळो करो तो आ प्लस गामा और माइनस गामा कैंसल थी तो वधे खाली 1 घात, तो वध्या अहींया p2 v2 अने अहींया पण v1 v1 आधार सरखो छे तो घातनो सरवाळो करो तो अहींया प्लस गामा और माइनस गामा कैंसल थी जाए तो v1 नी खाली एक ज घात वधे, तो p1 v1 एटलुं पद वधे मित्रों। अने अहींया 1 ना छेदमां 1 माइनस गामा ने आपणे एटलुं कार्य मळ्युं।
હવે મિત્રો P2 V2 છે। હવે આપણે આદર્શ વાયુ સમીકરણ ખબર છે। આદર્શ વાયુ સમીકરણ છે એ આપણને ખ્યાલ છે। આદર્શ વાયુ સમીકરણ શું કહેવાય તો કે P1 V1 બરાબર મોલની સંખ્યા મ્યુ અચળાંક R है ने PV बराबर म्यू आर टी અને તાપમાન T1। આવી જ રીતે P2 લખું છું P2 V2 બરાબર म्यू आर T2 રેડી। તો म्यू आर T1 म्यू आर T2। હવે જો અહીં P2 અને આ P1 છે એની કિંમત મૂકી દઈએ 1/1 માઇનસ ગામા। અહીંયા P2 V2 ની જગ્યાએ મૂકશું म्यू आर T2। આગળ P2 તો म्यू आर T2 મૂકી દીધા આપણે અને માઇનસ અહીંયા P1 V1 છે P1 V1 છે એની જગ્યાએ શું મૂકશું म्यू आर T1। આ બંનેમાંથી કોણ કોમન નીકળે છે म्यू आर કોમન નીકળે છે તો म्यू आर આપણે બહાર કાઢી લીધા તો અંદર વચ્ચે T2 માઇનસ T1 છેદમાં અહીંયા 1 માઇનસ ગામા। મિત્રો આ સમીકરણને આપણે સવાલમાં છે થોડુંક હજી ફેરવી નાખ્યું છે કારણ કે અહીંયા 1 માઇનસ ગામા છે આપણને ગમતું નથી હે ને। તો આમાંથી ધારો કે હું માઇનસ કોમન કાઢું છું શું કરું છું આમાંથી ધારો કે માઇનસ કોમન કાઢું છું ને આ માઇનસ કોને આપી દઉં છું આને આપી દઉં છું તો સમીકરણમાં શું ફરક આવશે म्यू आर આમાંથી માઇનસ કોમન કાઢવું એટલે ગામા માઇનસ હતો તો ગામા થઈ ગયો ધન અને 1 પ્લસ હતો તો 1 થઈ ગયો માઇનસ અને આ માઇનસ જે કોમન નીકળે મિત્રો આ માઇનસ કોને આપી દઉં છું આને આપી દઉં છું તો અહીંયા થઈ ગયો T1 માઇનસ હતો તો T1 ધન થઈ ગયો અને T2 ધન હતો તો T2 માઇનસ થઈ ગયો। તો આ રીતે મિત્રો આપણને સમમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે કાર્યનું સૂત્ર મેળવી ગયું। કાલે આપણે મિત્રો સમતાપી પ્રક્રિયા માટે કાર્યનું સૂત્ર મેળવ્યું હતું આજે આપણે સમમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે કાર્યનું સૂત્ર મેળવ્યું। હવે જો કાર્ય છે એ ધન ક્યારે હોય હે ને કાર્ય ધન ક્યારે હોય તો કે જ્યારે T1 માઇનસ T2 છે જ્યારે T1 માઇનસ T2 છે આ તફાવત એ તફાવત જ્યારે ધન મળે ત્યારે આપણને કાર્ય કેવું મળે ધન મળે કાર્ય કેવું મળે ધન મળે હે ને। અને આ T2 શું છે તો કે અંતિમ તાપમાન છે અને આ કાર્ય ધન ક્યારે મળે આ બેનો તફાવત ધન ક્યારે મળે તો કે આમાં આપણે જોઈએ તો T1 મોટો હોય અને T2 નાનો હોય તો આપણને આ બાદબાકી ધન મળે અને T1 એટલે પ્રારંભિક તાપમાન અને T2 એટલે અંતિમ તાપમાન તો અંતિમ તાપમાન કેવું છે ઘટે છે હે ને તાપમાન ઘટે છે। હવે જો તાપમાનમાં ઘટાડો થતો હોય તાપમાનમાં ઘટાડો થતો હોય તો આપણને કાર્ય ધન મળે ને। આનાથી ઉલટું કાર્ય ક્યારે ઋણ કહેવાય તો કે કાર્ય ઋણ કહેવાય ક્યારે તો કે આ બેનો જે તફાવત છે T1 માઇનસ T2 નો તફાવત જો ઋણ મળે તો કાર્ય કેવું કહેવાય ઋણ કહેવાય કાર્ય કેવું કહેવાય ઋણ કહેવાય અને કાર્ય જો ઋણ થતું હોય તો કાર્ય ઋણ ક્યારે મળે તો કે T1 છે આમાં T1 નાનો હોય અને T2 કેવો હોય મોટો હોય તો કાર્ય ઋણ મળે અને અંતિમ તાપમાન જો T2 તાપમાન વધારે છે અને પ્રારંભિક તાપમાન ઓછું છે મતલબ તાપમાનમાં શું થાય છે વધારો તાપમાનમાં શું થાય છે વધારો અને તાપમાનમાં ઘટાડો થાય છે। તો આ રીતે આપણે સમમોષ્મી પ્રક્રિયા છે મિત્રો એ સમમોષ્મી પ્રક્રિયા અહીંયા પૂરી કરી છે। હવે આપણે એક બે પ્રક્રિયા જોઈ હતી મિત્રો આપણે એક સમતાપી પ્રક્રિયા જોઈએ બે માટે હવે આપણે આલેખ દોરી નાખીએ। એક પ્રક્રિયા જોઈ હતી આપણે સમતાપી અને બીજી પ્રક્રિયા જોઈ અટાણે સમમોષ્મી પ્રક્રિયા તો આ બે માટે આપણે એક આલેખ દોરવો છે। આપણે સમતાપી પ્રક્રિયામાં આપણે લખ્યું હતું કે PV બરાબર અચળ અને સમમોષ્મી પ્રક્રિયા માટે PV રેઝ ટુ ગામા બરાબર અચળ તો આ એટલો બંનેમાં ફરક છે। તો ચાલો આપણે બંને માટે ભેગો આલેખ દોરીએ। તો એક બાજુ છે હું અહીંયા રાખું છું દબાણ કારણ કે આપણે દબાણ P અને V નો આલેખ દોરવાનો છે તો અહીંયા રાખું છું V। ધારો કે જુઓ મિત્રો હવે આપણે આલેખ દોરીએ તો શરૂઆતમાં ધારો કે આપણું તંત્ર અહીંયા છે હે શરૂઆતમાં ધારો કે તંત્ર આપણું અહીંયા છે તો આપણને ખબર છે P અને V વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે તો કે P પ્રપોર્શનલ ટુ 1/V
પી પ્રપોઝનલ ટુ 1/v। મતલબ જો અહીંયા ધીમે ધીમે કદમાં વધારો કરું, કદ વધે તો દબાણ કેવું થાય? ઘટે। તો ચાલો કદ વધે છે તો ધીમે ધીમે દબાણ કેવું થાય? ઘટશે। ધારો કે દબાણ ઘટે છે, ચાલો અહીંયા આવી ગયું અંતિમ કદ। રેડી? તો આ કઈ પ્રક્રિયા કરી? આપણે સમતાપી પ્રક્રિયા કરી। હવે મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું છે હવે સમોષ્મી પ્રક્રિયા લખવી છે મારે। હવે ધારો કે તંત્ર છે P⁻γ છે, તો આને હું લખાય P પ્રપોઝનલ ટુ 1/v⁻γ। અહીં જો વીની માથે ઘાત આવે છે, વીની માથે શું આવે છે? ઘાત આવે છે। મતલબ કે સમતાપી પ્રક્રિયામાં જેવી રીતે ઘટતું હતું એની કરતાં થોડુંક જુદી રીતે ઘટશે, કારણ કે ગામા એટલે શું થાય છે? ગામા એટલે આપણે લખ્યું હતું CP/CV, તો આ ઘાત અનુસાર થોડુંક ફેરક પડશે। ધારો કે તંત્ર આ રીતે ઘટે છે, કદ સાથે આ રીતે ઘટે છે, ઘટે તો છે જ। અહીંયા આપણને જો કદ વધે એટલે દબાણ તો ઘટે છે, પણ ગામા છે એટલે થોડુંક જુદી રીતે ઘટશે, તો તંત્ર અહીંયા આવી ગયું। પાછું મિત્રો તંત્ર છે એમાં ઉલટું કરીએ, કદમાં ઘટાડો કરીએ। હવે કદમાં ઘટાડો કરીએ તો દબાણમાં પણ શું થાય? વધારો થાય। તો ચાલો કદમાં ઘટાડો કરીએ તો દબાણમાં ધીમે ધીમે વધારો થાય છે। તો આ પ્રક્રિયા થઈ સમતાપી પ્રક્રિયા પાછી, અને અહીંયા થઈ ગઈ સમોષ્મી પ્રક્રિયા। અહીંથી પાછું રિટર્ન પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપર પાછું જવું છે, તો પાછી આ પ્રક્રિયાને કેવી કહેવાય? સમોષ્મી પ્રક્રિયા। તો મિત્રો જો આપણે આ લેખમાં આખું આ લેખનો તમે જુઓ તો ચક્રીય પ્રક્રિયા થઈ, સમતાપી થઈ, પાછી સમોષ્મી, પાછી સમતાપી, સમોષ્મી, પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપર પાછી આવી ગઈ, તો આને ચક્રીય પ્રક્રિયા કહેવાય। જે તંત્ર છે પોતાનું મૂળ સ્થાન ઉપર પાછી આવી જાય ને કેવી અવસ્થા કહેવાય? ચક્રીય કહેવાય, હે ને? તો ચક્રીય વાળો આપણે પ્રશ્ન ચક્રીય પ્રક્રિયા કહેવાનું ધ્યાન રાખજો આપણે। રેડી ને? હવે એક છેલ્લો પ્રશ્ન મિત્રો આપણે જોઈ લઈએ સાથે સાથે સમકદ જોઈ લઈએ। સમકદ પ્રક્રિયા માટે જોઈએ તો મિત્રો નામ જ ઉપરથી જોઈએ, જો આપણે સમતાપી જોયું, સમોષ્મી જોયું, હવે સમકદ જોઈએ તો આમાંથી આપણે સમકદમાં ખબર પડી જાય કે કદ કેવું રહેતું હોય, તો કે કદ જેમાં સમાન રહેતું હોય એને સમકદ પ્રક્રિયા કહેવાય, હે ને? તો ચાલો આપણે હવે એના માટે કાર્યની ગણતરી કરવી છે। તેના માટે સમકદ માટે તો આપણે કાર્યનું સૂત્ર ખબર છે, કાર્ય કેટલું થાય? P∆V। આ સૂત્ર તો પહેલાં જ આપણને ખ્યાલ છે, મેળવેલું હતું P∆V કાર્ય। અને કદ અચળ રહેતું હોય, કદ સમાન રહે છે, મતલબ કદમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી, તો ∆V = 0। કદમાં થતો ફેરફાર, ડેલ્ટા એટલે ફેરફાર, કદમાં થતો ફેરફાર 0 એટલે કદમાં કાંઈ ફેરફાર થતો નથી, તો ∆V = 0 હોય તો આપણને કાર્ય પણ અહીંયા કેવું મળે? 0। તો સમકદ પ્રક્રિયામાં મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે સમકદ પ્રક્રિયામાં કાર્ય મળે 0। અને જો કાર્ય 0 મળે તો થર્મોડાયનેમિક્સનો પ્રથમ નિયમ તો આપણને આવડે જ છે। શું છે? તો કે ∆Q = ∆U + ∆W। તો અહીંયા કાર્ય 0 મળે છે તો કાર્ય 0 મૂકી દઈએ તો વધે શું? ∆Q = ∆U। મતલબ કે બધી જેટલી ઉષ્મા આપો છો તંત્રને, બધી ઉર્જાનું શેમાં રૂપાંતર થાય છે? આંતરિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। ઓકે, આંતરિક ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। તો આ રીતે આંતરિક ઉર્જા વધે છે પદાર્થની, મતલબ આંતરિક ઉર્જામાં ફેરફાર થાય છે। તો આંતરિક ઉર્જા એટલે શું થાય? તો કે આંતરિક ઉર્જા એટલે બીજું કાંઈ નહીં, પદાર્થનું તાપમાન। તો પદાર્થના તાપમાનમાં વધારો થાય કે તાપમાનમાં ઘટાડો થાય? જે ઉષ્મા આપો છો એના કારણે પદાર્થની તાપમાનમાં વધારો થશે કે તાપમાનમાં ઘટાડો થશે। તો આ રીતે મિત્રો સમકદ પ્રક્રિયામાં આપણે સાબિતી મેળવી। ઓકે, તો અહીં સુધી રાખીએ મિત્રો આજે, પછી આપણે આગળ તરફ વાત છે એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશું। થેન્ક યુ વેરી મચ।